ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. Bengaluru, a Mahanagar, a city of immense possibilities, is known across the world as the IT capital. But beyond the glass towers and tech parks, the true soul of this land lies in something far older. It is in the worship of the divine feminine power that has been revered here for thousands of years. This sacred land is truly the abode of powerful goddesses. The countless Shakti temples that have blessed every corner of the city stand as living proof of the city's deep spiritual heritage. Among all these sacred shrines, one temple stands as the symbol of the power of faith, a timeless and powerful spiritual abode. This is not just a temple. It's a living testimony of history, devotion, mystical faith, and divine miracles experienced even today. It is located on the banks of the ancient Kempambudi Lake in Guttahalli, Gavipuram, between Basavanagudi and Chamarajapete of the historic city founded by the first Kempe Gowda. The mother residing here is a compassionate protector of the righteous and a fierce punisher of the evil. Sakshat Jagannata. ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿಯಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಹೂವಾಗೋ ಆಸೆಯಮ್ಮ. This temple is an important part of Bengaluru's historical and cultural heritage. I am Mahakali. I reside in this rock. Get a temple built here for me and worship me daily. The earliest references to this ancient shrine date back nearly 600 years to the early 16th century, when this was a beautiful landscape and the Kempambudi Lake was brimming with sparkling clean water surrounded by lush greenery. Near this lake stood a massive rock formation. The legend is that one day a woman called Nanjamma, who used to graze her cattle near that rock, experienced something extraordinary. She suddenly heard a mysterious divine voice. I am Mahakali. I reside in this rock. Get a temple built here for me and worship me daily. At first, Nanjamma didn't take it seriously. She thought it was probably her own hallucination. But when the same divine command kept repeating again and again, along with a warning that a famine might strike the village, Nanjamma became deeply disturbed. She could no longer ignore it. Immediately, she informed the people of her village about what she had heard. The frightened villagers rushed to the place, and when they examined the rock closely, they were astonished to see something extraordinary. There she was, the Devi. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಡೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹೆಸರು. ಬಂಡೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಈ ತಾಯಿಯವರು ಬಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಒಡಮೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಮಹಾಕಾಳಿ, ಇದು ಬಂಡೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು, ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು. ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೆ. The idol of the goddess is about 3 feet tall. Chaturbhuje Chandrakalavattamse. Since the goddess has manifested within the rock, she was called Shri Bande Mahakali, literally meaning the rock Mahakali. Some devotees call her Bandi Mahakali, the cart Mahakali too, and there is an interesting story behind it. ಈ ಬಂಡೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತರುಗಳು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗೆ 2 ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು
ವಿತೌಟ್ ಚಾಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ಅಂಥವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಆಗ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳು ಅಮ್ಮನ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಾಮಾನು, ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬಂಡಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬರೋರಂತೆ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಯ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಬಂಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂತ. Whatever name they call her by, the moment they look at the face of this divine mother, they experience a deep feeling of devotion in their heart. Those who have experienced it once can hardly escape the magnetic spiritual attraction towards the Devi. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಬಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಂಡೆ ಕರಗದಂಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕರಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಬರ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲಂಗೆ ಬಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಸಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ. ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗದಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ. No exaggeration this. There truly is a powerful spiritual magnetism surrounding Bande Mahakali. She is a compassionate mother who grants protection and comfort to her devotees and is fierce and terrifying to those with evil intentions. The divine attraction of this goddess has spared no one, not even the founder of Bengaluru himself. Sri Kempegowda the First was also a great devotee of the goddess. It is said that even before he had built the city of Bengaluru, a small shrine dedicated to the goddess had already existed there. Once, to mark the boundaries of his kingdom, Kempegowdaru had come up with an unusual idea. Tying a pair of bullocks to a cart, he had set them to run free and had decided that wherever they finally came to a halt would be marked as a boundary in that direction for his kingdom. And on that day, the cart had stopped near this very temple. Although the idol of the goddess had existed here for centuries before his time, there was still only a small shrine standing there when he first saw it. Drawn in by the divine power of the Devi, Kempegowdaru confessed to the goddess with folded hands the difficulties he was facing in building a tower for his fort and prayed for a solution. At that moment, it is believed the goddess possessed Nanjamma and spoke through her, offering the solution. Following the divine guidance, Kempegowdaru soon built mantapas for the temple and entrusted the responsibility of the sacred shrine to Nanjamma and her lineage. ಸುಮಾರು 6ನೇ ತಲೆಮಾರು ನಂದು. ಈ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಗ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು 6ನೇ ತಲೆಮಾರಿನಾಗಿರ್ತೀನಿ. While the temple has continued its traditions through 6 generations, it was during the time of Dr. G.R. Shivaprakash that the temple witnessed an extraordinary transformation and renovation. Not only did the glory of the goddess spread far and wide, but the temple also added enough and more space and more facilities to help thousands of devotees who visit every day get a peaceful darshan of the goddess, receive prasadam and bow the heads for blessings without any inconvenience. ತಾಯಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿನವಳು ದೇವಿ ಬಂಡೆ ಕಾಳಿಯಮ್ಮ. The very darshan of the goddess in this temple is in itself a divinely different experience. Every day, the Devi is adorned with different forms of decoration, each revealing a unique divine beauty. ತಾಯಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿನವಳು ದೇವಿ. There is also a rare and unique divine blessing here that cannot be experienced in most other temples. It is the blessing with the sacred Abhisheka water that we get at the feet of the goddess. ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಳೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ.
ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಳೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೆ It is precisely for this privilege that devotees throng in their thousands here every Tuesday, Friday, Sunday, and full moon and new moon days. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಪಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಪಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚುಮ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. The Mahapuja and Abhisheka rituals begin on these days very early in the morning, at the stroke of the dawn. As the Abhisheka continues, devotees come one by one in a queue, enter the sanctum, touch the sacred feet of the goddess, and feel truly blessed upon receiving the Abhisheka water on their heads. For them, that moment becomes a deeply fulfilling and spiritually uplifting experience. It is believed that any deep thoughts or wishes that arise in one's mind at that moment are fulfilled without fail. Many devotees who have personally experienced this strongly believe in the divine power of the goddess. There is also a popular belief that one can get rid of many health problems if one receives the sacred Abhisheka water on their body for 9 consecutive days. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೀರ್ಥ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಮಾಸೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ, ತೀರ್ಥ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕಳಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಈ ತಾಯಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗನೂ ಸಹಿತ ICUನಲ್ಲಿದ್ದ, ಬಂದು ತಡೆ ಓಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಎದ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. मेरा नाम बीना कारजी है, मैं बंगाल से हूँ. मेरा बेटा लोग छोटा से ये पढ़ रहा है. 4 लड़का है, 4 में 2 लड़का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, सर में चोट लग गया था. अभी अच्छा हो गया, माँ का आशीर्वाद से अच्छा हो गया. मेरा बेटा बहुत विश्वास है. ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಂಪಲ್, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ವೆರಿ ಡಿವೈನ್. ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಹರಸೆ ಬೆಳೆಸೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ. There is another fascinating ritual here. In the courtyard right in front of the sanctum, there is a sacred replica of the feet of the Devi. Devotees place their hands on these sacred footprints and make a wish. It is believed that they immediately receive a sign about the fate of their wish. If the hands placed on the footprints are naturally drawn towards each other and touch, the wish is believed to be granted. If not, no. ನಾವೇನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳೆರಡು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಮ್ಮಂದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಾವೇನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಈ ಬಂಡಿ ಮಾಂಕಳಮ್ಮನೆ. ವರಗಳ ನೀಡುವ ವರದ ಹಸ್ತಿಗೆ, ಲೋಕವ ಪಾಲಿಸು ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ, ವರಗಳ ನೀಡುವ
ನೀಡುವ ವರದ ಹಸ್ತೆಗೆ ಲೋಕವ ಪಾಲಿಸು ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ನಿನ್ನಯ ನಂಬಿ ಬಂದಿಹೇವಮ್ಮ ನಿನ್ನಯ ನಂಬಿ ಬಂದಿಹೇವಮ್ಮ. The goddess Bande Mahakali is deeply loved by her devotees. They firmly believe that the mother provides solutions to every kind of their hardships. ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮಹಾಕಾಳಿ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋಪ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಕುಡಿದು ಮನೆ ಮಠ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಾನ್ ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಲು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತಾಯಿಯ ಮೊರೆಯನ್ನು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ 15 ಸಲ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Not only routine problems like illnesses or financial difficulties, but the devotees also believe that Bande Mahakali protects them from black magic, evil influences, negative energies, planetary afflictions and mental distress. ಅಹಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ. There is also a ritual known as the Koli Tade, a protective chicken offering ritual. ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಮಂಕಾಳಿ. ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಬೆಳಗಿರಲು ಮೊಸವನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೋಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ತಾಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲೇನೆ ಬರ್ತಾವಳೆ ಬಂಡೆ ಮಂಕಾಳಿ. For those struggling with heavy debts, there is also a special ritual believed to help relieve financial burdens. ತಾಯೇ ಕೆಂಗಣ್ಣಿನವಳು ದೇವಿ ಬಂಡೆ ಕಾಳಿಯಮ್ಮ, ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯವಳು ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮದಮ್ಮ. Devotees also seek blessings through the sacred trident placed before the goddess. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು, ಈಗ ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಧೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ನಮಗಿರುವಂಥ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚುಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ನಮೋ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಬಂಡಿ ಕಾಳಿಕಾ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಓಂ ನಮೋ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಬಂಡಿ. ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಿರಾಕಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲ 1-2 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಬದುಕೋದ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, 9 ವಾರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೀಪ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು 9 ವಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಆ ಅಮ್ಮಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಹರಕೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತಾರಂತ ಅಮ್ಮನವ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕರೆದು ಹರಸಿದವಳೆ, ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಯ ಸನಿಹದವಳೆ. But it doesn't mean that the mother would be happy and shower her blessings on only those who make such offerings or rituals. Devotees know and believe that even a simple prayer made with true devotion, sincerity and complete surrender would be enough for miracles to happen in their lives. ಬಂದಾಳೆ ಚಂದಗಾತಿ ಬಂಡೆ ಕಾಳಿ ಸಿಂಗಾರಿ ಅಂದಗಾತಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂಡಿ ಕಾಲವನ್ನೇ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣೀರು ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು.
ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ನನ್ನನ್ನು. ಇವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ನಂಬೋಕಾರ್ದ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರಲಿ ಸಾಯಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಜೆ ಮಲಗಿದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕೈತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೈತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೈತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತುಂಬ ದೂರ ಆಗಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮನೇ. ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ನಂಬಿದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ನಂಬಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಲು. ಅವಳು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಲು. ಅವರು ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಡೆದಾಡಿಸಿದ್ಲು. ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟಿಗೂ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಳು ನಂಬಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ತೊಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಮಗು ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಅಮ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಮಂದಿರಳೆ ಮಂಗಳಕಾರಿಣಿ ಶುಭಗುಣಶೀಲೆ ಮಂಗಳಕಾರಿಣಿ ಶುಭಗುಣಶೀಲೆ ಬಂಡೆಯಲುದಿಸಿದ. On the full moon, Paurnami or new moon, Amavasya days, the temple virtually turns into an ocean of devotees. The air is filled with utmost devotion and celebration. People travel from far and wide to be at this sacred shrine on these special days. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆ ಕಾಳೀಶ್ವರಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ. At least 10,000 devotees are served food every full moon day, while the number doubles if the day falls on a Tuesday, Friday or a Sunday. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಅಮ್ಮ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಪೌರ್ಣಮಿ, ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವ್ರತವಿದೆ. ಆ ವ್ರತವೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವು. ಓಂ ವೇದಾಹಂ ಪುರುಷಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮದಂತುಪಾಲೆ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಚಿತ್ಯತೀರ. ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರ್ಣ ಗೋವಿಂದ. If this is the scene during regular auspicious days, the atmosphere becomes even more vibrant during Navaratri. The entire temple shines with devotions, decorations and celebrations. Every day the goddess is adorned with special alankaras and worshipped with special rituals. On the day of Vijayadashami, a grand procession of the various forms of Navadurga is taken out in 9 palanquins. ಬಂದಳಮ್ಮ ಬಂದಳು, ಬಂಡಿ ಕಾಡಿ ಬಂದಳು, ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಏರಿ ಬಂದಳು ತಾಯಿ. Beyond all these celebrations and rituals, there is something even more powerful that draws people to this sacred shrine. An unshakable faith and devotion towards the goddess Shri Bande Mahakali. Many believe that any venture, work or service that begins here with the blessings of the goddess is destined for success. This belief is especially strong among people from the film industry, a field often filled with uncertainty. ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತವರು ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ.
ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಅಮ್ಮನವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದೋದ್ರೆ, ಆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದೋದಾಗ ಫುಲ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ The greatest goddess which I have seen from past 4-5 years, that is goddess Bandemma Kalamma. My wife and myself and the whole family, we are worshipping her from almost so long years, and whatever we have asked for her, everything is going well with her grace and blessings. I think everybody should come to this temple and take her blessings, so that nothing wrong is going to happen in your life. Everything will happen good. Many well-known personalities and political leaders have also experienced this divine force and have surrendered themselves in devotion to the goddess. MLAಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತರು, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. With so much of spiritual significance, miracles, faith, and devotion surrounding it, it's natural that the temple has become a sacred religious center. But it's not just that. Blessed by the divine grace of the goddess, and because of inspired and tireless efforts of Dr. G.R. Shivaprakash, the founder, president, and trustee of the temple, and G.S. Shashikumar, the priest and secretary, this place has also become a center of compassion and selfless service. For many in need, it has become a comforting center of support, shelter, and charity. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ ತಪ್ಪದ ದೇವತೆ ನೀನು, ಹಿಟ್ಟಾಣೆ ಮರೆಯದ ಅಮ್ಮನು ನೀನು. ಬಡ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಡ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೀವು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸೀರೆಗಳನ್ನು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಪೇಪರ್ಗಳು, ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರ ಸುತ್ತೋದೆ, ಏಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಇದೆ, ಸ್ಲಮ್ ಜನ ಇದೆ, ತಮಿಳು ಜನ, ಎತ್ತಾಕ ಕಾಸು ಗದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದಫನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿಥಿಯವರೆಗೂ ಆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕ್ಸೋದವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಖರ್ಚೇನಿದೆಯೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This faith, this devotion, this surrender, this sense of offering, this celebration, this joy, all are born out of real experiences. The divine power of this compassionate goddess can never be described enough. It must be experienced. It must be felt.